Okay, now let us see about the plant protection equipment. So we know that there are number of different kinds of environmental and insect attack on our plants, on our agriculture crops. So there should be something which should protect all these different kinds of insect and fungus and viruses and everything, microorganisms. Here we are going to see about the sprayers and dusters. So these sprayers or dusters are used to remove weeds, to minimize or to remove fungal diseases, different kinds of insecticides, to control these insecticides, to have some micronutrient to the plant. So herbicides, which are used to remove these weeds, fungicides to remove the fungal diseases, insecticides to control insects, or micronutrients which can be given to the plant. These micronutrients or different kinds of sprayers or different kinds of fungicides or herbicides, it should be sprayed in the atomized form, in the form of small droplets on the plant. So what is the equipment used for that? So sprayers and dusters are the equipments. The main function of the sprayer are to break the liquid droplet into effective size, distribute in uniformly over the plant, and regulate the amount of liquid. So this is the function. So याचा अर्थ असा आहे की स्प्रेयर्स आणि डस्टर्स आपण यूज करतो जेणेकरून आपल्या झाडावर कुठल्याही प्रकारचे कीटाणू त्यावर बसू नये. Let us start with the sprayer. Sprayer म्हणजे काय? Sprayer is the machine to apply fluid in the form of droplet. It helps to break the liquid into small droplets. There are a variety of components: nozzle, swirl plate, filter, overflow pipe, relief valve, pressure regulator, cutoff valve, spray boom, drop leg, nozzle boss, nozzle disc, nozzle cap, nozzle tip, spray lens, and spray gun. So these are the variety of components as it is related everything with a nozzle. Nozzle इथे का use करतोय आपण कारण nozzle is a device which can, we know that there are number of kinds of nozzle, divergent असेल, convergent असेल. These nozzles are used to have some different kinds of velocities to the fluid. If you want to change the fluid velocity, or if I want to change the pressure head, nozzle is the best option. त्यामुळे इथे nozzle चे component आपल्याला maximum दिसतील. nozzle ला कमी जास्त करण्यासाठी प्रेशर रेग्युलेटर वॉल असेल, रिलीफ वॉल असेल, कट ऑफ वॉल असेल, त्यानंतर वेगवेगळ्या प्रकारचे फिल्टर्स आहेत, तर nozzle cap आहे, nozzle tip आहे. So all these are the different kinds of components. As types of nozzles are concerned, if the spray is having very high volume, it is almost 400 liters per hectare or more than, it is a high volume spray. If it is in between 5 liters to 400 liter low volume, and ultra low volume is less than 5 liter per hectare. Generally, as land holding capacity in our India is very less, so small capacity, ultra low volume or low volume capacity spares that are used in our India. कारण इथे आपल्याकडे छोट्या प्रकारचे शेतकरी आहेत, छोटे शेतकरी आहेत, त्यामुळे आपल्याला हे मोठ्या हाय व्हॉल्यूम स्प्रे जे की एखाद्या मोठ्या ट्रॅक्टरच्या मागे किंवा हेलिकॉप्टरच्या मागे किंवा एखाद्या छोट्या प्लेनच्या मागे स्प्रे करण्याची जी काही टेक्निक आहे ती आपल्याला इथे दिसत नाही.
As far as nozzles are concerned, nozzle generally spray करत असताना कोनिकल स्प्रे, हॉलो कोनिकल स्प्रे, जे की हॉलो कोनी येऊ शकतो किंवा ओरिफाय शेप, जे काही जे काही आपण ओरिफिस लावलेलं आहे त्या ओरिफिसचा शेप जे आहे त्या प्रकारचा सॉलिड कोन मिळू शकतो किंवा नॅरो इलिप्टिकल गोलाकार फॅन सारखा सुद्धा स्प्रे मिळू शकतो. सो these are the different types of nozzles which are available. If you just think about different types, आता याच्यामध्ये आपण पाहूया की समजा जर सिंपल गार्डनिंग असेल किंवा फ्लोरिकल्चर असेल तर तिथे 0.5 to 3.5 लिटर्सचे छोटे ॲटोमायझर मिळतात, जे की तुम्ही मॅक्सिमम वेळेस पाहिले पण असतील. इट हॅज व्हेरी सिंपल हँड पंप, 0.6 to 1.6 mm चं त्याला ओरिफिस असलेलं स्प्रेअर असतं. एअर प्रेशर इज नॉट दॅट मच, 0.15 to 0.35 kg per centimeter square is the air pressure, and 18 to 45 liter per acre is the required capacity. तर या प्रकारची सिंपल हँड ॲटोमायझर तुम्ही बऱ्याच वेळा पाहिला असेल. There is a one more device which is called as hand compression sprayer. Hand compression sprayer, it is a modification of that, but it has a reciprocating type of hand compression. So air, that particular tank can be hold when it is in the spray action. It has a metal or plastic skirt, कॉटन बेल्ट किंवा लेदर स्ट्रॅप लावलेला असतो जेणेकरून ते उचलायला सोपं जाऊ. थोडंसं प्रेशर 2 to 3.5 kg per centimeter square is the pressure. Now it is in a cylindrical form. Hand compression sprayer जे आहे ते cylindrical form आहे. त्याच्याऐवजी फेमस जो स्नॅपसॅक hand compression sprayer. It has a very good shape. चौकोनी शेप आहे, तो पाठीवर व्यवस्थित बसतो. त्याची 10 ते 20 लिटर होल्डिंग कॅपॅसिटी असते. मेटल is replaced with plastic or metal bodies are there. त्याचं प्रेशर जे आहे ते 3 ते 12 kgf per सेंटीमीटर आहे. तुम्हाला तिथे फिगर मध्ये त्याचं हँडल पण दिसत आहे आणि त्याला एक रिसिप्रोकेटिंग पंप सुद्धा दिसत आहे. आपण जसं छोट्या आपल्या हँड पंप असतो किंवा हापसा ज्याला म्हणतो आपण, त्या प्रकारचं मेकॅनिझम असलेलं सिंपल रेसिप्रोकेटिंग टाइप ऑफ त्याला एक सिंपल पंप बसवलेला हँड पंप आहे तो. इट कॅन बी यूज फॉर 0.5 to 1 हेक्टर पर डे. एका हेक्टर साठी हा जवळजवळ वापरला जाऊ शकतो. तुम्ही तिथे पाहता की 16 लिटरचं एक सिंपल तिथे स्प्रेअर तुमच्या समोर दाखवलेला आहे. इट हॅज व्हरायटी ऑफ स्प्रे nozzles which are connected and which can be used. त्यामध्ये सिंपल मेकॅनिझम आहे जे की हँड ऑपरेटेड आहे. देर इज अ समवॉट मोर कॅपॅसिटी, जे की आपण बऱ्याच वेळा जेव्हा तुमच्याकडे हॉर्टिकल्चर म्हणजे एखादं आंब्याचे झाडं आहेत, चिकूचे झाडं आहेत किंवा तुमचे फॉर एक्झाम्पल तुमच्याकडे कोकोनट ट्री आहेत, तर अशा प्रकारच्या याला थोडंसं हाय लेवल किंवा हाईटला जाणारा स्प्रे हा तुम्हाला घ्यावा लागतो. तर त्यासाठी एकाच ठिकाणी तो स्प्रे ठेवून त्याच्यापासून खूप हाईटवर स्प्रे जर मारायचा असेल तर रॉकर स्प्रेअर यूज करतात. रॉकर स्प्रेअर मध्ये तुम्ही सेम मेकॅनिझम आहे, रेस्पिरेटिंग पंप आहे. तो रॉकर स्प्रेअर जो आहे, तो रॉकर स्प्रेअरला कुठल्याही प्रकारचं बिल्डिंग टँक नसतो. तुम्हाला टँक म्हणजे मोठ्या, कारण यामध्ये व्हॉल्यूम जे आहे ते थोडं जास्त वापरता येऊ शकतं, तर त्याला वेगळा टँक तुम्ही कुठल्याही टँकमध्ये, एखाद्या बादलीमध्ये किंवा एखाद्या मोठ्या ड्रम मध्ये तो पाईप टाकू शकता, जेणेकरून तो सक करून घेऊन खूप हाईट पर्यंत, कारण त्याचं प्रेशर इज 14 to 18 kg per centimeter square. It can go up to 30 meter. So it is, तुम्ही तिथं फिगरही पाहू शकता, हँडल लिव्हर इज देअर अँड देर इज अ प्रेशर वेसल असा तिथे दिलेला आहे, जेणेकरून हाय प्रेशर जो फ्लुइड आहे तो त्यामध्ये स्टोअर करून ठेवला जाऊ शकतो
आणि जसं तुम्ही ट्रिगर दाबलं, ट्रिगर मीन्स ऑन ऑफ कट ऑफ वॉल जे आहे ती कट ऑफ वॉल जर तुमच्या तुम्ही प्रेस केली की हाय प्रेशर जे काही पेस्टिसाइड आहे ते स्प्रे केलं जातं. इट इज ऑल्सो कम विथ डिफरंट टाइप्स ऑफ नोझल्स. इन ॲडिशन टू दॅट त्याच्यापेक्षा थोडासा मॉडिफाईड हा फूट और पॅडल ऑपरेटेड, कारण हँड ऑपरेटेड चं कुठेतरी लिमिटेशन आले. लिव्हर जे आहे ती लिव्हरची लांबी जास्त वापरल्या जात नाही, कारण त्यामुळे तुम्हाला तो हँडलिंगसाठी प्रॉब्लेम येईल. तर त्यासाठी फूट ऑपरेटेड और पॅडल ऑपरेटेड स्पेअर्स राहतात. पॅडल ऑपरेटेड स्पेअर इज ऑल्सो हॅव्हिंग सिमिलर काइंड ऑफ मेकॅनिझम. तिथे सुद्धा तुम्ही पाहू शकता की there is a paddle, there is a pump, there is a reciprocating pump. वर्टिकल रेसिप्रोकेटिंग पंप आहे. सिलेंडर तुम्हाला समोर दिसतोय तो वर्टिकल आहे. सो देर इज अ लॉंग पाईप. इट हॅज अ 17 to 21 kg per centimeter square हाय प्रेशर. त्याला कुठल्याही प्रकारचं बिल्ड इन टँक नसतो. यू कॅन पुट दॅट पर्टिक्युलर इनपुट सक्शन होस जे आहे, सक्शन होस तुम्हाला कुठल्याही एका टाकीमध्ये ठेवलं जाऊ शकतं. आणि तुमचं जे काही स्प्रे आहे ते स्प्रेला वेगवेगळे नोझल्स आहेत, तर त्या नोझल प्रमाणे तुम्हाला ते स्प्रे करता येऊ शकतं. But nowadays there are motorized knapsack sprayers are also available. So it has two different types. ते एक तर छोट्या कॅपॅसिटीच्या आयसी इंजिननी चालू शकतं, जसं की 1.2 to 3 HP पेट्रोल इंजिनवर, किंवा ते सिम्पल बॅटरीवर सुद्धा चालू शकतं. 12 व्होल्ट ऑलमोस्ट 8 to 12 अँपिअर आवर बॅटरी इज रिक्वायर्ड, आणि ती बॅटरी रिचार्जेबल आहे, त्यामुळे तुम्हाला पुन्हा पुन्हा ती रिचार्ज करता येते. तर हे मोटराइज वापरायचं कारण काय, तर मोटराइज वापरल्यामुळे आपल्याला कुठल्याही प्रकारे त्या वर्करवर स्ट्रेन किंवा वर्करचं फटीग होत नाही. सो इट हॅज अ सिम्पल मॉडिफिकेशन ऑफ आवर snapsack sprayer to the motorized sprayer. Motorized sprayer is nowadays very famous. तुम्हाला कुठल्या प्रकारच्या स्प्रेअरमध्ये आता तर बॅटरी ऑपरेटेड आल्यामुळे, बॅटरी ऑपरेटेड स्प्रेअरमुळे वजन खूप कमी झालेलं आहे. त्याचं वजन आता 12 ते 20 किलो पेक्षाही कमी झालेलं आहे बॅटरी ऑपरेटेड टेक्नॉलॉजी आल्यामुळे. इट कॅन स्प्रे अप टू 8 मीटर हाय. आतापर्यंत आपण स्प्रेअर पाहिले. नाउ लेट अस गो फॉर डस्टर. Duster is a machine which is going to apply the dust or chemical in the dust form. So here air stream, हवाचा जो फ्लो आहे त्या हवेचा फ्लोचा उपयोग करून आपण प्लांटवर डस्ट स्प्रेड करू शकतो. बऱ्याच वेळा काही पेस्टिसाइड आपल्याला पाण्यात टाकायचे नसतात, तर ते डस्ट फॉर्म मध्ये स्प्रे करायचे असतात. तर त्याचे पार्ट्स हॉपर, एजिटेटर, फीड कंट्रोल, फॅन आणि डिलिव्हरी नोझल अशा प्रकारचे डस्टरचे पार्ट असू शकतात. हे डस्टर मॅन्युअली ऑपरेटेड सुद्धा असू शकतं किंवा पॉवर ऑपरेटेड सुद्धा असू शकतं. तर जर समजा आपण सिंपल हँड ऑपरेटेड डस्टर, त्याला तुम्ही हँडल पाहता, गोल हँडल इज देयर, रोटरी हँडल विच इज कनेक्टेड टू गिअर बॉक्स अँड हॉपर, and it is going to spray your dust over the plants. याच्यामध्ये फीड कंट्रोल लिव्हर आहे, तर फीड कंट्रोल लिव्हरने आपल्याला तो कंट्रोल करता येऊ शकतो. बट nowadays there is a dusters are also available. Motorized dusters are similar to our knapsack sprayer. It has almost similar type of mechanism. There is a battery or there is engine which is having almost 1 to 2 HP engine is there. Engine is going to create some pressure, and that particular plastic hose is used to spray the dust by using the nozzle and all the mechanism. So this is